안녕하십니까? 만나서 반갑습니다. 저는 조나단 그리너입니다. Can you guess my Korean name? 저희 남편이 뭐라고 그러냐면 본인의 한국 이름이 있는데 한국 이름을 여러분들이 추측해 보실 수 있을까요? 라고 했어요. 네. 뭘까요? My English name is Jonathan Greener. 영어 이름이 조나단 그리너예요. 뭘까요? 한국 이름이. 우리 대학생 gave me my name. 가르쳤던 대학생이 이름을 지어줬어요. 나온 것 같은데? What color is the microphone? Green? 맞았어요. Somebody said 초록. 초록's part of it. 맞아요. 초록인데 조금, That's part of it. 조금 더. 이름이 조나단 그리너예요. 조나단. 예. 초록? 더 초록? 더 초록? Close. It's close to my first name, which is John in English. 존이랑 비슷해요. Hey, somebody said it. It 이거 means 맞추셨어요. 진초록. 맞았어요. 이 네. 타이밍에서 선물을 드렸는데 아쉽지만 선물이 없네요. 네, 진초록 선생님입니다. 네. 반갑습니다. I'm happy to be the first foreign diamond in Korea. 한국에서 최초 외국인 다이아몬드가 된 거를 되게 행복하게 생각하고 있고요. 감사합니다. But it didn't start out that successful. When we started out, it was all her idea. She wanted to do all of Amway, and I said, Amway? No way! 다 알아들으신 거죠? 네. 제가 시작했을 땐 No way라고 말했었고요. And it was our biggest fight, and I said, 죽을래? 맞아요. 그랬었어요. 부부싸움을 최초로 했어요, 진짜로. And she said, I don't care if you're against it, I'm going to do it anyway. 하지만 제가 그랬죠. 나는 그래도 할 거야. And I went, 싫어. 네. And she said, 짜증나. And she didn't care anyway, so she went and did it, and she started going to BRICS and learning more about the Amway system. And I still said, Amway, no way. 하지만 제 이름, 영어 이름 티나군요. 저는 계속 진행을 했고요. 그리고 성공을 하고 있었고. And for about a year and a half, it was a really big fight. And every time that she went to the meetings and went to BOD, like this meeting on Saturday, I would go, where are you going? Where are you going? 가지마! 제가 토요일마다 이렇게 큰 미팅 있을 때마다 저한테 가지 말라고 했었다 얘기하고 있고요. She 하지만 started getting better and better, and she started bringing home and giving me double X. And I started getting healthier. 네, 제 더블S를 갖고 와서 본인이 건강해졌다고. And then she started reaching higher and higher pins, and we got more bonuses. And as a poor English teacher, that made me happy. 우리 영어 잘 알아들으시네요. 영어 잘해요. 네. 와우. 네. 좋은 학생. 네. So she kept reaching higher and higher pins, and actually we just met somebody that reached emerald status the same time that we did. 계속 저희가 성취를 했었고, 아까 지금 뭐라고 말씀하셨냐면 저희가 에메랄드 성취했을 때 같이 성취했던 분 여기서 만났다는 얘기도 잠시 했고요. 네. That was probably about her second year doing it without any help from me. She's very strong, diligent. 네, 그래서 제가 아메이를 하고 두 번째 해였거든요. 내가 지금 그 얘기를 하고 있는 거예요. 아름다워요. 네, 감사합니다. So after about 2 years, she reached platinum, and then we started getting some reward trips and going to Jeju for free, and I was like, this isn't so bad. 그래서 저를 통해서 이제 여행을 가기 시작하면서 아메이가 나쁘지 않은 것 같은데 라는 생각했었다고. And I started learning about the 4 pillars of Amway, the 4 main core values. What are they? I'm an English teacher, I'm a teacher, this is your quiz. 오케이, 4가지 아메이의 이념이 뭐죠? In English, 영어. Freedom, family, reward, hope. So the first one, family, has always been very important to me, and I always wanted to be a father. And at first, I thought like Amway was tearing apart our family. 본인은 그 중에서 항상 가족과 아버지가 좋은 아버지가 된다는 생각을 가지고 있었는데 아메이는 가족이랑 이렇게 떨어져게 하는 일이라고 처음에 생각했었대요. But then I slowly started to realize that it was actually helping our family. 근데 점점점 이건 진짜 아메이 사업은 가족을 점점 더 끈끈하게 만든 일이구나라는 생각을 했고요.
And the thing that really convinced me that it started convincing my mind that it was a good company was reward. 근데 자기가 본인 정말 확신에 있었던 건 제가 가지고 온 reward, 보너스. So the first reward trip that I really learned some stuff on and really liked, we went on a cruise. It went from Busan. It was supposed to go to Okinawa, but there was a typhoon. So anyway, we went from Busan to China and Shanghai, and it was really fun. And I thought, Amway is pretty good. 저희가 첫 번째 여행이 크루즈 여행이었었거든요. 그때 정말 재밌었다는 얘기 좀 하고 있고요. 그래서 제가 짧게 할게요. 해석은. 알아들으시니까. And then I decided that I wanted to switch my jobs and go teach at an international school, 외국인 학교. 그리고 나서 원래는 항상 대학교에서 근무를 했다가 외국인 학교로 옮기는 시점이었어요. And I taught at one and I didn't like it very much. And then I wanted to go to a Christian 외국인 학교 for our children, for our family. 저희 아이들을 위해서 크리스찬 외국인 학교를 가고 싶었다는 얘기를 하고 있고요. Going from an international school in Seoul to one that's in Pyeongtaek, it was about half of the salary. 근데 저희가 서울에서 일했을 때랑 이제 평택에 있는 크리스찬 외국인 학교를 가려고 하다 보니까 학교를 중심으로 가려다 보니까 보너스가 반이었었거든요. 가고 싶은 학교는 평택에 있는 크리스찬 외국인 학교였지만 보너스가 반이었기 때문에 고민을 하던 시간이었었거든요. But there was no way that we could do that without the third pillar, reward and freedom. Freedom. We had reward. Freedom. 보상과 자유가 아니었으면 저희가 평택으로 옮기지 못했을 거라는 얘기를 하고 있고요. Yeah, because she had reached emerald and platinum status by then, we had some financial freedom and we could afford to go to a school that didn't pay me as much. 예, 그래서 제가 아메이를 통해서 이렇게 보너스가 많아지기 시작하면서 충분히 그거를 커버할 수 있는 그런 시점이었었기 때문에 가능했었다. And then she reached diamond status. I should say we reached diamond status. 제가 시작하긴 했지만 이제는 우리가 다이아몬드가 됐다는. Yeah. And you know what happens when you reach diamond status in Korea? What your reward trip is when you reach diamond? 다이아몬드가 되면 어떤 여행을 가죠? 가장 중요한 여행. 네, 이제 헤리티지. Right, you get to go to Heritage Camp. That for me was a really big thing that kind of solidified that Amway is a good company. 본사에 방문했을 때 정말 아메이가 좋은 회사다라는 거를 확신했었다는 얘기를 하고 있고요. Because you get to go to, you guys know where the headquarters are? The city? 본사가 어디 있죠? Michigan. Michigan's the state. 어느 도시죠? Ada. Yeah, you guys are better than the other group. You know the little town, Ada. 저희가 다른 그룹도 갔었는데 그 그룹보다 지금 잘 맞추고 계신다고 칭찬하고 계십니다. 잘했어요. You're so smart. 네, 스마트하신 그룹이시라고 칭찬하고 계십니다. But we got to go to the headquarters and we got to see how open Amway is and how honest they are as a company. 거기서 이제 어떻게 거기 다 오픈이 되어 있으니까 그걸 보고 굉장히 많은 걸 느꼈다고 하고요. Plus we got to meet some of the DeVos family and the Van Andel family. 그리고 이제 저희 디보스 패밀리랑 벤델 그 회장 부회장님 그 가문의 패밀리를 만났어요. And it was also very impressive for me to see Grand Rapids because almost every major building there and every hospital and everything that's for public works and for helping the community was all made by either DeVos or Van Andel. Right. 그랜 래피즈가 아시다시피 저희 아메이 그 회장 부회장님의 패밀리들이 다 기부를 했잖아요. 그래서 그거를 보고 굉장히 놀랬다는 얘기를 하고 있고요. So it was really cool to see the headquarters, but the thing that spoke to me the most, because not only am I an English teacher, I'm also a basketball coach and the athletic director at my school. 영어 가르치는 일 말고도 지금 학교에서 바스켓볼 코치를 하고 있어요. 애슬레틱 디렉터를 하고 있거든요. So I'm into nutrition and health. So when we got to go to Nutrilite headquarters in Buena Park, it was very meaningful to me. 그래서 건강과 이런 헬스에 굉장히 관심이 많은데 저희가 뉴트라이트 COH를 갔다 와서 본인에게 굉장히 큰 의미였다라는 얘기를 하고 있고요. Because when you go there, you get to see the whole manufacturing process from seed all the way to product. From the seed, 그 씨앗부터 용기까지 다 만드는 걸 보면서 굉장히 좋았다는 얘기. And you get to see how healthy their whole manufacturing process is and how it's all organic and sustainable and it's all non-toxic and very healthy, good for you, good for the environment. 그 모든 과정들이 굉장히 헬시하고 올가닉적으로 하는 거를 봤다는 얘기를 하고 있고요. So after going to the headquarters and going to COH, Nutrilite, I thought Amway is a good company. I can have faith in this and I can start embracing it myself. 그래서 그 이후에 본사를 방문하고 COH를 방문한 다음에 내가 이제 아메이가 내 거가 됐다라는 느낌, 나도 이제 할 수 있겠다라는 느낌, 해야겠다라는 생각을 했다고 하네요.
And one of the other big things for me, I'm an English literature major, so I like to read books. 본인은 영문학 전공이었거든요. 그래서 책을 읽는 걸 좋아하는데 And I like to do some of my own research. You guys might know some of these books. There's a famous book that Rich DeVos just wrote. 리치 디보스가 쓴 책이 뭐 있죠? What's his name? Rich? What's the book? Simply Rich. If you have it, hold it up. 심플리치 갖고 계신 분 손 들으시래요. Yeah, good job. And the other book, 또 다른 책은 this is the one I'm reading right now. 이 책이 뭐냐면 더불어 사는 자본주의예요. 네, 표지가 다르죠. Compassionate Capitalism. So I read Simply Rich, and I've been reading this, and especially reading Simply Rich really convinced me that Rich DeVos is a good guy and somebody that I can really look up to and admire. 그래서 심플리 리치를 읽고 나서 되게 확신을 하고 조금 더 보기 시작했다는 얘기를 하고 있고요. But while I was preparing for this speech, I was looking through this book. He has credos at the beginning of every chapter. 그 앞에 보면 계속 생활 신조어가 나오는 거 아시죠? 더불어 사는 자본주의에 그 얘기를 하고 있고요. So I'm going to read one that stuck out to me the most. 그 중에서 본인이 좋았던 거를 한번 읽어보겠다는. And the interesting thing was when I chose this and I showed her, she said, "Oh, that's the same stuff that I've been teaching on in all of my lectures and stuff." 근데 되게 놀랬던 게 뭐였냐면 저희 남편이 찍었던 생활 신조를요. 제가 그걸 보고 놀랬었거든요. 왜냐하면 제가 요새 그 문구를 제 파트너분들이나 만나시는 분들마다 얘기를 했어요. 그래서 제가 놀랬죠. 왜냐하면 제가 좋았던 부분을 남편도 제일 좋았다고 딱 찝으니까 본인은 지금 그 얘기를 하고 있고요. Right, so she said, "It's destiny." 그래서 제가 그랬어요. 너는 운명이야. And I say, "너는 내 운명." 그렇게 너는 내 운명이라고 했었어요. 네. Alright, so this is Credo 5. 이제 생활신조 5예요. 읽어드릴게요. We believe that work is good only if it leads the worker to freedom, reward, recognition, and hope. 우리는 일이 언제가 좋다고 생각하냐면 일하는 사람이 자유와 보상과 인정과 희망을 느낄 때. Therefore, if our work is not satisfying financially, spiritually, psychologically, we need to end that work as quickly as we can and begin work that is satisfying. 그렇기 때문에 우리 일이 만약에 이 조건들이 만족하지 못한다면 당장 그만둬야 된다. And I'm thankful that I'm lucky. I kind of have two jobs that I find satisfying. 본인이 잘 하고 있는 일과 아메 일을 둘 다 할 수 있어서 굉장히 럭키하다고 생각하고 있다고요. 3 if you count being a father. But yeah. teaching at my international school is a very rewarding and satisfying job. But now I've found that working with her and doing Amway is also very satisfying and rewarding. 본인이 인터내셔널 스쿨에서만 가르쳤더라면 만족은 했었지만 보상은 적었기 때문에 그거에 대한 만족을 못했겠지만 아메이를 통해서 그 만족을 채울 수 있었다는 얘기를 하고 있어요. Plus I get to go out here and talk to groups like this and teach you guys a little English. 그리고 여기서 여러분들께 영어를 가르치는 일에 굉장히 뿌듯함을 느끼고 있다고. Okay, so in closing, 그래서 결론적으로 I started saying Amway, no way, 와이프가 시작한다고 했을 때 본인은 노웨이라고 말했었고 and then it turned into Amway, her way, 그러다가 이제 her way가 됐죠. 저의 와이프가 하는 웨이였었죠. and eventually it turned into Amway, our way. 결국엔 지금은 our way가 됐다고. And now we have partners that are in Korea. We also have partners that are in Seattle, where I'm from. We also have some of her best friends are partners with us in LA, and she went to NYU for grad school, and our daughter was born there. So we have some friends in New York that are partners with us too, and we're trying to expand to Australia and maybe the UK. So it's starting to turn into Amway, our global way. 저희가 한국 말고도 미국 사업을 하고 있거든요. 그래서 지금 남편이 저희 그 LA하고 시애틀하고 뉴욕에 저희가 파트너가 있어요. 그래서 지금 그 얘기를 하고 있고, 이제 호주랑 영국도 하려고 하고 있거든요. 그래서 그렇기 때문에 저희가 이제 글로벌 웨이가 되고 있다. 그렇게 할 거다라는 얘기를 하고 있어요. Right. So my message to you guys is if I'm a foreigner in Korean, 나는 여기 한국에서 외국인이지만, and I can become a diamond, 나도 다이아몬드 됐다. so can you. 그래서 여러분도 되실 수 있습니다. And see you in Las Vegas in my country. 라스베가스 보자고. 좋았습니다. 저희 남편이 오늘 이 그룹이 제일 좋았나 봐요. 오늘 스피치가 제일 길었네요.
제 얘기를 좀 해볼게요. 저 같은 경우는 저희 엄마가 영어 선생님이셨어요. 고등학교 영어 선생님이셨고 항상 이제 일을 하셨었다가 저를 낳고 제 동생이 제가 생후 2개월 때 생겼거든요. 연년생이에요. 그러다 보니까 엄마가 일을 해서 버는 게 그냥 저희 아이가 저랑 제 남동생을 키우는 이모님한테 돈을 다 쓰시게 되는 거예요. 그래서 일을 그만두셨다고 하더라고요. 아, 그럴 바야 그냥 내가 아이들을 돌봐야겠다는 생각에 일을 그만두셨는데 몇십 년이 지나고 나니까 저희 엄마 친구는 교장 선생님이 되고 은퇴하시고 혹은 대학교로 가신 분들은 교수가 돼서 은퇴하시고 뭔가 그런 모습이 되게 좋으셨나 봐요. 그래서 저한테 항상 뭐라고 하셨냐면 너는 꼭 너 일을 해. 저는 어렸을 때 그랬거든요. 결혼 안 해도 돼. 그냥 너 일을 해. 그게 더 중요해. 라고 말했었기 때문에 전 단 한 번도 집에서 가정주부가 되겠다고 생각을 1번도 한 적이 없어요. 난 뭐 할 거야. 그러니까 뭐든지 어떻게 하면 내가 나를 발전시킬 수 있을까라고 늘 생각을 하면서 일을 했었는데 저도 그 영향을 받았는지 모르겠지만 영어 선생님이 됐어요. 그래서 영어를 가르치는 일을 했었죠. 근데 저는 제가 남편이 잠깐 살짝 얘기했지만 뉴욕에서 공부를 좀 했어요. 뉴욕은 되게 비싼 거 아시죠? 저희 학교가 저희끼리 하는 말이 있어요. 찝이라고 하거든요. 강도. 칼만 안 들었지 학생들한테 등록금을 많이 받는 그만큼 가장 비싼 학교였었기 때문에 아무래도 부잣집 아이들이 많이 왔어요. 근데 저는 그냥 가난한 유학생이었었거든요. 그래서 항상 이제 방학 때 특히 뉴욕은 어때요? 관광도시잖아요. 사람들이 많이 놀러 오거든요. 그러니까 여름에는 비행기 티켓을 하는 게 사실 쉽지가 않았어요. 그래서 한 번은 제가 너무 그 비행기 티켓을 너무 늦게 예약을 하려고 하다 보니까 자리가 없는 거예요. 그래서 제가 친구들끼리 야 이번에 자리가 없어. 니네 티켓 구했어? 그랬더니 제 친구가 그러는 거예요. 언니 있어요 이러더라고요. 난 없던데? 언니 비즈니스석 있어요. 그래서 제가 그래. 그래 넌 비즈니스 하는구나. 그런데 또 한 번은 저랑 같이 동갑인 친구가 있었는데 이 친구가 금요일만 되면 사라지는 거예요. 연락이 안 되는 거예요. 그리고 다시 월요일에 연락이 되고 그래서 내가 너는 어디 가? 그랬더니 한국 그러는 거예요. 난 이해가 안 갔죠. 금요일날 그래서 너는 한국을 어떻게 가? 그랬더니 한국을 왜 갔어? 그랬더니 너무 외로워서 얘는 금요일날 수업이 끝나자마자 그냥 가는 거예요. 근데 한국에서 뉴욕이 16시간 걸리거든요. 그러면 왔다 갔다가 32시간이죠. 그래서 제가 금요일날 가서 토요일 하루 종일 놀고 그 다음에 다시 비행기 타고 오는 거예요. 그래서 제가 그랬어요. 안 피곤해? 그냥 일자로 누워고 하면 안 피곤해. 그래서 제가 그랬죠. 넌 1등석 타는구나. 그래서 결국에는 제가 그 여름에 한국을 못 왔어요. 저는 비즈니스석도 구할 수 없었고요. 1등석도 구할 수 없었죠. 왜냐면 난 가난한 유학생이었기 때문에. 그래서 그때 어떤 생각을 했었냐면 돈이란 없으면 불편한 거구나. 그리고 내가 돈이 있으면 내가 지금 생각했던 것보다 삶이 나아질 수 있구나라는 생각을 되게 많이 하고 돌아왔던 것 같아요. 그래서 한국에 돌아와서 열심히 일을 했죠. 나름 그래도 강남에서 잘 나가는 고액 과외 선생님이었어요. 그러니까 벌이가 나쁘지는 않았었거든요. 근데 항상 목말라 있었던 것 같아요. 그러니까 제가 대치동에서도 나름 유명한 선생님이기도 했었고 그리고 제가 한 아이당 120 받았거든요. 그러면 세 아이만 받아도 360이죠. 그냥 제가 오늘 다 공개할게요. 그래서 그랬기 때문에 저는 제 페이가 500 이하로 벌어본 적이 없어요, 사실은. 근데도 항상 만족스럽지 않은 거 있죠. 그냥 뭔가 헛헛한 거 있잖아요. 그리고 그렇다고 해서 돈이 넘쳐나는 것도 아니야. 늘 돈은 없어요. 이유는 모르겠어. 늘 돈은 없었는데 그냥 뭘까라고 생각해보니까 제가 아메이를 하면서 알았어요. 이거다. 뭐냐면 아까 저희 남편이 더불어 사는 자본주의 보여드렸죠. 저도 최근에 초보 사업가 때 읽었을 때나 지금 제가 다시 읽고 있거든요. 파트너장 읽으면서 내가 이래서 아메이를 좋아하는구나라는 걸 알았어요. 거기 뭐라고 나왔냐면 의미 있는 일이란 기본적인 인간의 욕구에 근거를 두고 있기 때문에 만족스러운 것이래요. 근데 그 기본적인 욕구가 뭐였냐면 자유, 보상, 인정, 희망. 그런데 저희 남편이 딱 그걸 집은 거예요. 그래서 제가 너는 내 운명 한 거예요. 잘 봤어요. 그 의미 있는 일이 되려면 자유와 보상과 인정이 희망이 있어야 되는데 저는 이제 기존에 대치동에 있다가 제가 이제 대학교로 옮겼어요. 왜냐면 너무 힘드니까. 왜냐면 저는 어느 정도로 일들을 많이 했냐면 입시에서 일을 하다 보니까 만약에 미술이나 이런 예체능 하는 아이들은 12시에 와요, 화실에서. 그럼 12시부터 과외하는 거예요. 2시까지. 근데 잠이 많은 아이들이 있죠. 그런 애들은 새벽에 했어요. 학교 가기 전에. 5시 반부터 7시 반. 그리고 애가 학교 보내는 거예요.
그러니까 저도 항상 잠이 늘 부족했던 거예요. 그러니까 잠은 늘 부족하지. 그렇다고 해서 뭐 돈은 뭐 잘 안 모이지. 뭐 그러다 보니까 늘 피피하다가 제가 언제 이제 결심을 했냐면, 저희 아이가, 큰 아이가 일요일 날 어느 날 걷기 시작하는 거예요. 그래서 제가 그때 친정집에 있었거든요. 그래서 엄마 아빠한테 우리 아이가 걷기 시작했다고 막 호들갑을 떠니까 엄마 아빠가 저를 딱 쳐다보면서 5일 전부터 걸었다. 그러니까 그 순간에 기쁜 게 아니라 눈물이 펑펑 나는 거예요. 내가 무엇 때문에 지금 일을 하고 있지? 내가 우리 아이가 처음 걷는 순간도 못 보고 5일 전부터 걸었다는 것조차도 모르고 나는 무엇을 위해서 일을 하고 있나. 그때 회의가 들어서 근데 제가 대학교로 이제 옮기기 시작한 거예요. 대학교로 옮기는 순간 사실은 페이는 되게 적어지긴 하는데 페이는 적어지지만 제 시간을 많이 가질 수 있거든요. 그러니까 뭐 학원이나 과외는 잠깐 묶여 있어야 되지만 대학교는 뭐가 장점이냐면 그냥 수업 준비는 딴 데서 하면 돼요. 그리고 수업만 잘하면 되거든요. 평가만 잘 받으면 돼요. 그래서 저는 사실 그런 건 있어요. 내가 가지고 있는 지식은 요거밖에 없지만 그걸 가지고 다른 사람에게 좀 전달하는 능력은 좀 있는 것 같아요. 그러다 보니까 과대평가를 받았어요. 그래서 학교에서 저를 되게 좋아했거든요. 그래서 나름 처음에는 1년도 좋았고 2년도 좋았고 3년도 좋았고 괜찮았어요. 그러니까 어떤 생각했냐면 진짜 돈이 전부가 아니야. 이렇게 나도 숨 좀 쉴 수 있어야 되고 그리고 가족이랑 밥도 좀 먹고 돈을 벌면 뭐해 돈 쓸 시간이 없는데 이렇게 좀 시간이 있어서 돈 들 시간도 필요하고 이런 게 사는 거야 라고 생각하면서 몇 년이 흐른 거예요. 근데 제가 남편이 미국인이죠. 그러면 시댁이 어딜까요? 미국이죠. 근데 저희는 항상 방학 때 미국을 가야 되다 보니까 비행기 값이 어마어마해요. 내 가족이 가다 보면 그냥 이번에는 정말 돈 들 썼네 그럼 한 1,800 쓰고 와요. 왜냐면 비행기 값만 1,000만 원이 넘으니까. 그러면 거기서 사 먹고 뭐 쇼핑하고 뭐 지내다 보면 그냥 이번에 진짜 아꼈어. 그럼 진짜 1,800. 좀 국비를 놨다가 한 2,000 쓰고 와요. 그러니까 저는 사실은 제 친구들이 시댁한테 돈 많이 주잖아요. 명절 때. 저는 그런 게 없거든요. 근데 저는 그냥 미국 방학 때 시원하게 몇천 쓰고 오는 거예요. 그래서 이게 첫 해대가 되고 두 해도 괜찮았어요. 근데 제가 3년이 되고 4년이 되고 5년이 되니까 딱 머리가 얻어맞은 것 같더라고요. 제가 5년 동안 얼마 쓴 거예요? 1억 쓴 거예요, 1억. 남들은 그 돈을 모아서 집을 확장한다는데 나는 알뜰하게 모아서 시원하게 쓰고 오는 거죠, 한두 달을. 그래서 그때 제가 뭔가 이제 큰일이 났다. 그리고 이제 학교로 옮기기 시작하면서 점점점 통장에 잔고가 없어지기 시작하면서 다시 어떤 생각을 했냐면 돈은 필요해. 근데 죽어도 다시는 옛날의 삶을 돌아가고 싶지가 않은 거예요. 그러니까 뭔가 또 어떤 생각했냐면 제가 일을 이제 학교에서 강의를 하고 있는데 막 계속 전화가 오는 거 어린이집에서. 그래서 전화가 한두 번도 아니고 계속 오길래 안 되겠다 싶어서 학생들한테 잠깐만 이러고 전화를 받았어요. 그랬더니 저희 아이가 둘째 아이가 온몸에 빨간색이 막 이렇게 열꽃이 핀 거예요. 근데 이게 빨갛게 막 점처럼 났기 때문에 이게 어쩌면 바이러스일 수도 있으니 수족고일 수도 있으니까 빨리 애를 데려가라는 거예요. 근데 나는 학교에 있지 남편도 학교에 있지 엄마 아빠는 또 그때쯤 또 친구들 모임이 또 멀리 계시는 거예요. 아무도 당장 달려갈 수가 없는 거예요. 그때 이게 그냥 회사였으면 잠깐 말씀드리고 갔다 올 수 있었을 텐데 나는 나 혼자서 그 수업을 다 맡아야 되잖아요. 그러니까 내가 아니면 할 수 있는 사람이 없거든요. 그렇기 때문에 대체할 수 있는 사람이 없으니까 난 자유가 없는 거예요. 묶여 있는 거죠. 이게 바로 자유가 없는 삶이구나. 또 그런 생각을 했었고, 그리고 내가 그렇게 묶여서 일을 하지만 보상이, 그러니까 저 같은 경우는 또 어떤 스타일이냐면, 그러니까 뭔가 주어지면 되게 열심히 하는 스타일이에요. 사실은 애들이 성적 떨어져도 저랑은 그렇게 상관없잖아요. 난 근데 그게 마음이 아파. 그래서 굳이 일요일에 불러. 나와. 왜요? 너 너무 점수 안 나와. 불러서 또 공부시키고. 그러니까 그런 쓸데없는 짓을 좀 했어요. 근데 좀 지나고 나니까 그때는 에너지 소비라고도 잠깐 생각한 적도 있었는데 그게 내 마음이 하고 싶어서 한 거였는데 지금은 그 친구들이 많이 커서 이제 제가 아미 사업을 전달할 수 있을 만큼 컸더라고요. 그래서 이게 다 또 보상이 돌아오는구나. 또 요새는 또 그 생각을 하고 있는데 어쨌든간 뭔가 그 보상에 대한 마음도 열심히 일한 것만큼은 내가 충분히 받고 있다는 느낌은 없었어요. 그러니까 항상 쪼들렸던 거죠. 인정이라는 부분도 사실은 내가 한 것만큼 아무리 내가 일요일날 그렇게 해도요, 인정해주지 않거든요. 아무도 알아주지 않아요. 그냥 내 만족이었던 것 뿐이에요. 근데 뭔가 그런 자유와 보상과 인정이 없다 보니까 당연히 희망도 없었던 거예요. 근데 아미 사업을 보니까 자유도 있다고 하고, 보상도 내가 하는 것만큼 원하는 것만큼 얻을 수 있다고 하고, 인정도 해주잖아요. 이 사업의 장점은 그거 아니에요? 내가 한 것만큼 인정해준다.
아까 오늘 랠리 시간 가지셨죠? 랠리가 그 의미잖아요. 내가 한 것만큼 보상을 인정해 주는데 그 인정이 모든 사람들이 진심으로 축하해 주잖아요. 그게 전 너무 좋았던 것 같아요. 그러다 보니까 내 삶이 희망이 있었던 거예요. 그래서 내가 그래서 이래서 아메이를 좋아하는구나. 최근에 느꼈었거든요. 이 네 가지 때문에 지금 아메이를 하고 있구나. 저는 사실은 사업의 속도는 중요하지 않지만 정말 방향이 중요하지만 저는 속도를 택했어요. 왜냐하면 남편이 반대하기도 했었고 저희 엄마 아빠도 사실 긍정적이진 않으셨거든요. 그냥 학교에 있길 바랐던 거죠. 그냥 본인의 딸이 어디 다녀고 어디에서 이 강의에 이게 좋았던 거예요. 우리 딸 아메이보다는. 그러니까 그냥 공부한 게 아깝고 그러다 보니까 모두 다 반대하는 분위기 속에서 제 친한 친구들이 정말 너무너무 심하게 반대했어요. 친한 친구들이 제가 아메 얘기만 하려고 하면 일어났어요. 듣지를 않아. 너 아메 얘기하면 우리 다 일어날 거야. 헉! 알았어, 앉아, 밥이나 먹어, 막 이러면서. 그러다 보니까 어떤 생각이 들었냐면, 내가 빨리 결과를 보여줘야겠다. 결과를 보여줘서 어떤 거를 저분들이 모르는 것 뿐인데, 모른다면 그냥 빨리 결과로 보여주자라고 생각하고 저는 그냥 속도를 택했던 거예요. 그러다 보니까 제가 3개월 만에 SP를 했어요. 투잡을 했지만, 그냥, 정말 아메이만 했어요. 일하는 거, 그리고 저희 아이들한테 정말 미안하지만 아이들이 많이 얼었었지만 잠시 보류를 한 거죠. 엄마가 빨리 보상해 줄게. 좀만 기다려. 이런 마음으로 했는데 제가 SP를 하자마자 둘째를 임신을 하면서 제가 입덧이 어느 정도 심하냐면 하루에 한 10번씩 토했어요. 그리고 하루에 김밥을 하나 먹어요. 한 줄이 아니고요. 한 개. 그러니까 생존하려고 먹었던 거야. 그러니까 TV 보면 광고 나오시죠? 막 KFC면 나오잖아요. 그럼 오바이트를 한 거예요. 그냥 사진만 봐도 토하고 광고만 나와도 막 미치겠고 왜 레스토랑 얼마나 많아 지나다니면 보면서 토하는 거야. 눈 가리고 다녔어 진짜. 그러니까 도저히 저는 그냥 생존이었었기 때문에 당연히 아메이는 그만뒀겠죠. 학교도 겪고 과외도 겪고 그땐 진짜 쓰리잡이었어요. 과외도 갑자기 그만둘 수 없으니까 학교도 다니고 과외도 다니고 애도 받고 아메이도 있었거든요. 모든 걸 전폐하고 집에 있었어요. 근데 제가 3개월을 되게 집중해서 일을 했잖아요. 작았지만 네트워크가 있었던 거예요. 그래서 이 네트워크 속에서 인쇄 수입이 그 몇십만이 나오더라고요. 1년 동안. 어떤 생각을 했냐면 이게 인쇄 수입이구나. 내가 어떤 일정 시간에 노력을 했을 때 나중에 돌아오는 게 이거구나. 작게나마 경험을 한 거예요. 학교에서는 나는 노동 수입자였잖아요. 시간당 얼마를 받는 노동 수입자. 그렇기 때문에 내가 한 시간이 없었기 때문에 학교에선 돈이 안 났지만 아미에선 돈이 나오더라고요. 거기서 아미의 가치를 다시 알았어요. 이게 자산의 의미구나. 그리고 제가 7월 17일 아이를 낳고 9월 1일자부터 다시 1000만 PB를 도전해요. 그러면서 제가 쭉 PT를 했거든요. 근데 PT를 하면서 너무 외로웠어요. 왜냐면 파트너가 한 명도 없었거든요. 어떤 생각했냐면 주님 정말 한 명만 주세요. 저한테는 왜 파트너라는 저랑 같이 손잡는 분을 한 명도 못 만들어주십니까? 그때는 어떤 생각이 들었냐면 나는 아메이가 여기가 끝인가? 아무도 안 나오니까. 너무 외로웠어요. 근데 그 순간 제가 뭘 잘했냐면요. 사업 설명을 100번을 도전하라고 했어요. 그룹에서. 한 거예요. 사업 설명 100번을 도전했는데 아무도 안 나온 거예요. 그래서 제가 플래티늄이 된 거예요. 근데 여기서 기적이 일어났어요. 플래티늄이 되자마자 2달 만에 20명의 파트너가 우두두두 쏟아진 거예요. 고구마 줄기처럼. 진짜. 내가 아직 안 나왔을 뿐이지 내가 한 노력에 배신하지 않는다는 게 이거구나. 그러면서 제가 그 사업 설명을 했던 저는 이제 저 혼자서만 사업을 했었기 때문에 누군가와 함께 누군가를 키운다는 걸 몰랐던 거예요. 그래서 그 20명의 파트너를 하나하나 성장시키는 데 집중했어요. 그러다 보니까 제가 그 다음 해에 파운더스 플래티늄 당연히 갔고요. 그냥 간 게 아니라 루비를 한지도 몰랐어요. 스폰서님들이 축하한대. 뭐예요? 저 루비 됐다는 거예요. 루비 된지도 몰랐어요. 그러니까 내 핀의 목적이 아니라 그분들이 성장하는데 그냥 초점을 맞춘 한 해를 보냈는데 제가 루비를 한 4번 했거든요. 그러면서 여행은 당연히 자연스럽게 갔고요. 그리고 파운더스 플래티늄을 했죠. 그러고 나니까 근데 사실은 PT가 되자마자 파트너가 우두두두 쏟아지면서 스폰서님들이 저한테 다이아몬드를 도전하라고 하시는 거예요. 너무 무서웠죠. 아무것도 할 줄 모르는 저에게 그 얘기 했을 때 저는 무서웠어요. 근데 1년 동안 제가 파운더스 플래티늄을 과정을 거치면서 훈련이 된 거예요. 다시 용기가 나더라고요. 해봐야겠다. 그래서 제가 그때 결심을 합니다. 근데 결심을 하고 쉬웠을까요? 쉽지 않았어요. 왜냐면 저도 아직 많이 부족했고 역량도 부족했고 제 다이아몬드가 된다라는 거는 많은 사람들을 담아야 되는데 보시다시피 자그마합니다.
많이 늘려야 합니다. 나의 용량을 많이 늘려야 되는데 나 아직 그릇이 안 된다는 느낌에 너무너무 좀 힘들기도 하고 정말 이게 될까? 라는 생각을 했었던 것 같아요. 저는 실제로 초보사학과 때 저는 운전을 잘 못했었거든요. 학교, 집, 친정집 요거밖에 안 다녀봤던 사람이 아메이를 하면 어떻게 돼요? 사방사방 다 돌아다녀야 되잖아요. 그래서 제가 초보사학과 때 1년 동안 차 사고가 4번이 났어요. 멀쩡한 버스 갖다 봤고요. 공간 지각 능력이 없는 거예요. 그러면서 막 진짜 그렇게 사업을 했거든요. 근데 파운더스 플래티늄이 되고 막 진행을 하면서 제가 이제 스트레스를 받기 시작한 거죠. 내 몸이. 왜냐면 안 했던 일도 해야 되기도 하고 일의 양을 많이 늘려야 되다 보니까 몸이 이제 망가지기 시작을 하는 거예요. 그러면서 제가 응급실을 몇 번 실려갔어요. 응급실에 갔는데 의사 선생님이 그러더라고요. 제가 그때 장마비가 온 거예요. 그러니까 장마비가 왔는데 의사가 저한테 뭐라 했냐면 장마비가 왔는데 장이 깨끗하대요. 우리 유산균 때문인 거예요. 제가 유산균과 식이섬유를 열심히 먹어서 장은 깨끗한데 그냥 일시적인 스트레스로 멈춘 거예요, 기능이. 근데 그거를 한 번 멈추니까 계속 멈추더라고요. 그래서 제가 응급실을 몇 번을 가기도 하고 그리고 이제 또 여성적으로 자궁에 문제가 생기면서 제가 수술도 하고 막 그런 시기를 막 겪었어요. 그러면서 또 하나 어떤 생각이 드냐면 저희 아이들이 어렸잖아요. 너무 미안한 거예요, 우리 아이한테. 왜냐면 특히 둘째는 많이 어렸으니까. 제가 생후 1개월부터 계속 떠고 다녔던 거니까. 그래서 그런 아이에 대한 죄책감과 이 정신적으로, 이 신체적으로 모든 게 피폐해졌을 때 제가 U35 부트캠프를 가요. U35가 뭐냐면 U35라고 해가지고요. 35세 미만의 플래티늄 이상 리더님들을 몇백 명을 모아서 캠프를 했어요. 근데 또 하나 거기 누구를 초대를 했냐면 2세 사업가분들을 초대하셨어요. 그래서 이렇게 부트캠프를 하는데 너무 궁금한 거예요. 21살, 20살 이 친구들이 어떻게 아메이를 알아들었을까. 그래서 제가 하루는 밥을 먹는데 제 테이블에 다 21살, 20살, 23살 한 6명이 2세 사업가들이 같이 밥 먹을 시간이 없었어요. 그래서 제가 물어봤어요. 엄마 아빠가 시키더냐? 너가 한내고 해야 되냐고 하더냐? 근데 아니요 그러더라고요. 다 아니요 그러더라고요. 그래서 제가 또 물어봤어요. 엄마 아빠가 너무 바빠서 서운하진 않았어? 서운한 시기도 잠깐 있었긴 했었는데 엄마 아빠가 너무 열심히 사셨기 때문에 자기들도 열심히 살 수밖에 없었대요. 그리고 엄마 아빠가 항상 목표를 설정하고 계획하고 달성하는 모습을 봤기 때문에 자기들도 그냥 목표를 설정하고 계획하고 공부를 그렇게 했다는 거예요. 그리고 엄마 아빠가 얼마나 열심히 사는 거를 알기 때문에 자기네들은 흐트러질 수 없었대요. 그래서 전혀 서운하지 않았다는 얘기를 듣고 정말 많이 울었어요. 그러니까 그 20살 어린아이들이 왜 우세요? 막 이러는 거예요. 그래서 제가 그때 결심을 한 거예요. 그래, 우리 아이들도 저렇게 키워야겠다. 그러니까 정신적인 레벨이 다르더라고요. 아메이 사업을 일찍 시작한 아이들이, 2세 사업가의 아이들이 엄마 아빠가 그런 잘한 모습을 보고 얘가 그대로 배우는구나. 나도 그런 모습을 보여줘야겠다. 라고 하면서 제가 다시 고삐를 맵니다. 열심히 하겠다. 고삐를 메고요. 그리고 나서 또 어떤 게 있었냐면 또 하다 보니까 한 5월쯤 되니까 너무 지치는 거예요. 그래서 그때 고민을 했어요. 제가 그때도 응급실에 있었거든요. 누우면서 다이아몬드를 내려놔야 되나? 해야 되나? 근데 내려놓는다고 생각하는 순간 가슴이 너무 아픈 거예요. 미치도록 할까? 그게 난 거예요. 몸은 미치겠는데 할까라고 생각한 게 난 거예요. 그래서 제가 엄마가 그때 옆에 저랑 이제 병원에 있었는데 엄마한테 얘기했어요. 엄마, 나 다이아몬드 내려놓을까? 근데 엄마가 저를 탁 쳐다보시면서 무슨 소리야? 여기까지 도전했는데 끝까지 해내. 포기하지 마. 라고 하시는 거예요. 그 말에 다시 한번 제가 고삐를 냈습니다. 왜냐하면 저희 엄마 아빠가 저희 아이들을 돌보시느라고 많이 희생한 시간이 있잖아요. 그 시간들을 빨리 보상해드리고 싶었어요. 내가 엄마 아빠의 보살라도 빨리 해야겠다. 그래서 제가 다시 고삐를 내고 그때 저희 그룹에 다 같이 모여있는 그룹의 그 스피치에서 제가 어떤 스피치를 했냐면 무모한 도전, 그러나 용기 있는 도전이라는 제목으로 제 스피치를 하면서 결단을 다시 해요. 그리고 제가 마무리로 멘트를 했던 말이 뭐였냐면 뜨고 있는 비행기는 멈출 수 없다. 비행기 멈출 수 있어요? 기장님 저 내립니다. 내릴 수 있나요? 한 번 타면요 못 내려요. 난 비행기구나. 그리고 다시 제가 병원에서 나와서 그달에 또 마감을 잘 하고요. 그리고 3년 만에 다이아몬드가 된 거예요. 사실은 아까도 제가 말씀드렸지만 사업의 속도는 중요하지 않거든요. 사업의 정말 중요한 건 방향이에요. 근데 여기서 포인트는요. 제가 정했다는 게 중요한 거예요. 다른 일들은 정하실 수 있나요? 내가 이렇게 하고 싶어. 근데 내가 정했다고 해서
반드시 되는 일은 아니잖아요. 외부적으로 제가 어제 소비자님이 치킨집을 오픈하자마자 AI가 터진 거예요. 조리독감이. 그러면서 저한테 전화 오더라고요. 언니 진짜 아메이즈 돼? 왜냐면 오픈하자마자 AI가 터져서 치킨이 안 팔리는 거예요. 치킨집이. 이렇게 나는 열심히 하고 싶지만 외부의 환경에 의해서 바뀔 수 있잖아요. 내 사업이요. 근데 아메이는 어때요? 그냥 내 마음만 세우면 되는 일이잖아요. 나만 잘하면 되는 일이잖아요. 저는 그게 아메이 정말 가치인 것 같아요. 내가 설정해서 내가 하고자만 한다면 할 수 있는 일. 그게 정말 가치 있지 않을까. 지금도 저는 생각을 하는데 정말로 무서웠던 시간도 있었고 자신 없던 시간도 있었지만 저희 이제 탑리더님께서 저희 그룹의 탑리더님께서 뭐라고 하셨냐면 아메이는 내가 믿는다면 내 능력 밖의 일이 일어나는 일이다라는 얘기를 하셨어요. 근데 정말 내가 그 얘기를 믿으니까 일이 일어나더라고요. 나는 능력이 부족할 수 있지만 내 파트너가 이런 미팅에 와서 다른 사람의 스피치를 듣고 결단할 수도 있고요. 혹은 내가 아직 제품이 부족할 수 있지만 제품 강의를 잘하시는 분들의 미팅을 들으면서 성장하실 수도 있고요. 그런 많은 시스템들을 잘 활용을 하다 보니까 나는 부족하지만 나보다 나은 파트너들이 나오기 시작하더라고요. 그리고 제가 작년에 전주랑 미국에서 큰 리더들이 나왔어요. 그래서 제가 그때 또 자신감이 생겼어요. 이거는 내가 잘해서 되는 게 아니라 정말로 내 능력 밖의 일이 일어난다는 걸 믿고 그 시스템을 잘 활용하고 그 미팅을 잘 활용해서 그리고 또 하나 중요한 건 내가 잘 배워야 되겠죠. 우리는 어떤 일을 하는 거예요? 배우고 learn it, teach it, 가르치죠. 또 그 다음에 단계가 뭐죠? teach others to teach. 다른 사람에게 그 사람이 또 가르칠 수 있게끔 가르치는 일인 거예요. 그러니까 당연히 나는 도전하는 핀이 새로운 핀이잖아요. 나한테. 또 배워야 되는 거죠. 그러니까 당연히 모르는 거지만 또 먼저 가신 분들의 모습을 보면서 또 배우고 그러면서 또 가르치고 또 그 사람이 또 가르치고 이걸 하다 보니까 제가 지방이랑 미국에서 큰 핀이 나오면서 다시 자신감이 생겼어요. 아, 나는 이제 정말로 이 시스템과 이 미팅만 가지고 아메이 사업 설명할 줄 아는 이 자신감을 가지고 어느 나라에서도 할 수 있겠다. 그러다 보니까 명단이 없을 수가 없어요. 명단이 없을 수가 없는 거예요. 근데 제가 항상 이렇게 좀 명단을 저는 사실은 처음 시작할 때부터 명단이 없다라고 생각해 본 적은 없거든요. 다만 그들이 거절할 뿐이지. 저는 명단의 한계를 그어본 적은 정말 한 번도 없어요. 그래서 저도 제가 이렇게 많이 확장을 하다 보니까 제 파트너들도 많이 확장하는 게 있는 것 같아요. 스폰서님 호주엔 없어요 막 이러고 스폰서님 막 프랑스는 없어요 막 이래요. 그러니까 그게 가능한 이유는 뭐냐면요. 내가 사업 설명을 충분히 이해해서 사업 설명을 할 줄 알고요. 아메이를 어떻게 하면 아는지를 내가 여기서 배운 걸 그대로 거기 다른 나라 다른 무대에서 한다고 생각하기만 하면 되는 거예요. 근데 사실 한국이 제일 쉽잖아요. 다 한국말 할 줄 알고요. 다 미팅 한국말이잖아요. 그렇지 않아요? 저는 전주도 미팅장이 없었거든요. 미국은 당연히 없었죠. 혼자 시작했거든요. 그러니까 저희 그룹에서 전주에도 제 파트너 한 명이 시작하고 미국도 제 파트너 한 명이 시작한 거예요. 지금은 그분들을 기점으로 미국의 미팅장이 돌아가는 거거든요. 그런 일인 거예요. 아메이가. 너무 재밌겠죠. 그래서 희망이 있는 것 같아요. 그리고 저는 또 제가 3월 1일 날 3일절이잖아요. 쉬는 날이시죠. 근데 그날 이제 저희 이제 평택집에서 서울에는 리더들도 내려오고 못 내려오는 서울 리더들, 그다음에 평택, 그다음에 이제 부산에서 새로 시작하신 분들, 전주에 있는 분들, 미국에 있는 분들이랑 화상 채팅을 했어요. 저는 화상 채팅을 많이 해요. 제가 파트너가 많아 보이죠? 숫자가 많은 건 아닌데 많이 퍼져 있어요. 그래서 그 리더님들이 다 같이 화상 채팅에서 만나는 거예요. 그래서 저희가 12시에 만나서 6시까지 6시간을 공부했거든요. 근데 다들 너무너무 재밌었어요. 잘 보세요. 제가 물론 우리 미팅할 거다 라고 말했기 때문에 그분들이 들어온 거지만 실수 있잖아요. 3일절이니까 본인의 선택이죠. 결국에는 본인이 하겠다고 한 사람만 온 거예요. 강요가 아니니까. 공식적인 미팅은 아니니까. 근데 다들 표정이 왜 밝을까요? 내 사업이니까. 그죠? 제가 심플리 리치를 읽고서 딱 정말 문구가 하나가 딱 들어왔어요. 함께하는 자기 사업. 그 문구가요, 이렇게 블록처럼 튀어오더라고요, 저한테. 이거 아메이가. 내 사업이야. 내 사업인데, 함께 하기 때문에 같이 할 수 있는 거야. 제가 미팅도 그런 거죠. 각자 자기 사업이기 때문에 모이지만, 함께 하기 때문에 지치지 않고 6시간 공부할 수 있었던 거예요. 그게 아메이의 또 가치인 거죠. 또 하나, 저희가 두바이 갔다 왔어요. 근데 제가 그때, 두바이가 저희가 수요일 날, 인천공항에서 출발을 했는데 월요일날 서울에서 저녁 강의가 있었고요. 제가 화요일날 그 다음날 바로 오전에 대구 강의가 있었어요.
그리고 그날 저녁에 부산 강의가 있었거든요. 그리고 그 다음날 아침에 부산에서 자고 한 2시간 자고 새벽에 부산에서 인천공항 가서 남편한테 인천공항에서 만나 이러고 인천공항에서 만난 거예요. 그 두바이 갔거든요. 그래서 제가 비행기를 딱 타면서 어떤 생각이 들었냐면 아 피곤해. 근데 얼굴을 웃고 있는 거예요. 무슨 말인지 아시겠어요? 그러면서 제가 어떤 생각이 들었냐면 이게 만약에 일반 회사에서 나한테 출장을 보낸 거면 진짜 힘들었겠다. 아 몸이 피곤해 죽겠더라고요. 비행기 잠도 안 와. 너무 피곤해서. 근데 내 사업이니까 그 모든 게 그냥 감사하고 내가 서울에서 파트너 한 명만 말했잖아요. 제발 한 명만이었는데 서울에서도 강의할 수 있고 대구에서 내 파트너에서 강의할 수 있고 부산에 가서 내 파트너를 만날 수 있다는 자체가 너무 행복한 거예요. 아 이게 아메의 매력이다. 내 사업이니까. 근데 이게 어떻게 돼요? 이 노력들이 다 온전히 새어나가지 않고 나에게 돌아오죠. 그러니까 또 힘이 나는 거예요. 그래서 또 아메 여행 가서 좀 리프레시도 하고 온 거죠. 근데 제가 또 사실은 잘 쉬지 못하는 성격이라 액티비티를 하루 종일 했어요. 그래서 갔다 와서 병이 나긴 했죠. 근데도 너무 좋았죠. 왜냐면 저희가 사막 스키 같은 거 있죠. 사막이다 보니까 실내 스키장이 있어요. 근데 저는 사실은 스키를 좋아하지만 되게 무서워하기도 하고요. 그리고 추위를 많이 타서 한국에서 타는 거 되게 무서워하거든요. 근데 거긴 실내니까 그렇게 춥지도 않았고 높지도 않은 거예요. 딱 내 수준. 너무 좋더라고요. 그리고 두바이에서 사는 친구가 있어요. 저랑 남편이랑 같이 아는 친구인데 그 친구가 한국에서 살다가 두바이로 이사를 갔어요. 그래서 가서 친구도 만났어요. 근데 그 친구도 저한테 처음에 남편이랑 손잡고 저를 말렸던 친구예요. 그래서 웃더라고요. 너가 이렇게 성공할 줄이야. 아메가 이런 일인지 몰랐네. 근데 심지어 조나단도 저렇게 너를 응원할 줄은 상상도 못했어. 아메 진짜 대단한 회사다. 그래서 제가 그날 밥을 샀죠. 근데 고맙대요. 저녁을 사줘서 고마워. 근데 제가 그랬어요. 이거 아미한테 고마워라 그래. 아미가 준 신용카드로 너 갖다 준 거야. 두바이에서 신용카드랑 그러니까 체크카드죠. 그거랑 현금을 줬거든요. 마음껏 쓰라고. 아미 여행은요. 돈이 남는 여행이죠. 나중에는 막 남아가지고 뭐 사지 이랬거든요. 선물 다 사고도 돈이 남는 거야. 그런 여행인 거죠. 또 하나 여행은 어때요? 제가 이제 시간이 거의 다 됐네요. 제가 최근에 다이아몬드가 되고 다리가 부러졌어요. 그래서 아까 저랑 에메랄드 같이 성취하신 분이 다리 부러지신 그때 다리 깁스하셨던 리더님이죠? 그러는 거예요. 제가 되게 오랫동안 깁스를 했어요. 한 3개월 동안 깁스를 했고요. 그리고 작년 한 해에 정말 많은 일이 있었어요. 저희 엄마가 갑자기 이제 유방암 수술을 하셨고 저희 남편이 뇌졸중이 온 거예요. 지금 되게 멀쩡하죠. 그래서 갑자기 반쪽이 마비가 되면서 응급실을 가고 그러니까 근데 그 모든 것들이요. 막 우두두두두두두 막 일어났어요. 그리고 다시 저도 이제 수술했던 부분이 다시 안 좋아지기 시작하고 그러니까 막 내 건강은 둘째인 거지. 왜냐면 나보다도 우리 엄마가 더 심각했고 남편이 더 심각했기 때문에. 근데 그러면서 어떤 생각이 들었냐면 제가 아직은 30대예요. 그리고 또 하나 저 이제 시부모님이 갑자기 돌아가셨어요. 몇 개월 전에. 근데 그때 제가 시부모님이 갑자기 돌아가시면서 바로 비행기 표를 끊어서 그 다다음날 미국에 갔거든요. 근데 그때 비행기 안에서 무슨 생각을 했었냐면 내가 아메이가 아니고 다른 일을 했더라면 나 못 갔겠다. 내가 여전히 강의를 하고 있었으면 갈 수 있었을까? 못 갔어요. 저를 대신해서 수업을 할 수 있는 사람 어떻게 찾았겠어요. 다행히 저희 남편은 크리스찬 학교라 그런 것들에 대한 호의가 되게 커요. 그래서 바로바로 다른 사람 구해서 저희 남편은 그거에 대한 문제는 없었는데 저는 좀 다르거든요. 저는 이제 대학교에서 일을 했었기 때문에. 그래서 이게 아메이가 말하는 게 자유가 이거다. 저도 되게 아메이 사업을 열심히 좀 농축적으로 하다 보니까 제 주변 친구들이 이렇게 얘기하거든요. 야 여전히 아메이가 자유 준다면서 너 보니까 자유 없는 것 같아. 맨날 바쁜 것 같아. 근데 그것도 제 선택이었잖아요. 그래서 제가 그랬어요. 최근에 그렇게 저한테 얘기한 친구한테 너가 그때 그렇게 얘기했었잖아. 근데 나는 아메이로 자유가 왔기 때문에 내가 언제든지 상황이 왔을 때 바로 접고 미국에 갈 수 있었어. 안 그랬으면 난 못 갔을 거야. 그랬더니 그 친구가 그 자유의 의미가 뭔지 알겠다고 하더라고요. 근데 이게 만약에 재정적으로 조금 더 내가 원하는 자유가 된다면 더 커지겠죠. 더 시간과 공간에 그 자유가 오겠죠. 그래서 제가 어떤 생각을 했냐면 이 모든 것들이 일어나면서 내가 감당해야 되는 일이잖아요. 근데 나는 아직 어리다고 생각했거든요. 근데 나 이제 어리지 않구나. 진짜로 심각하게 나 이제 어른이 되어 가는구나. 정말 엄마 아빠를 책임져야 될 나이가 됐고 어쩌면 내 남편이 잘못될 수도 있겠다. 우리 남편이 못 알아듣고 있으니까 하는 얘기예요. 근데 너무 무서운데 있어서도 안 되는 일이지만 그래도 아메이가 아니었으면 정말 좌절했겠다. 내가 아메이가 있었기 때문에 앞으로 내 자식을
그러니까 내 자식을 돌보고 나도 해결하면서 우리 엄마 아빠까지 부양할 수 있을 만큼 벌 수 있는 일 정말 아메이밖에 없다고 생각했었기 때문에 그 모든 게 감당이 되는 건 아메이밖에 없다고 생각했었기 때문에 아메이를 안 했으면 정말 좌절했었겠구나. 그래서 제가 다시 한번 비행기 안에서 감사합니다 그랬어요. 정말 아메이 사업을 알아듣게 해서 감사하고 이 사업을 선택하고 내가 할 수 있게 함에 정말 감사합니다. 그러면서 기도를 드렸거든요. 비행기 안에서. 앞으로 정말 좋은 일만 일어나기를 전화위복이라고 생각합니다라고 생각하면서 제가 돌아왔어요. 근데 저는 이제 마무리를 하자면 제가 사업을 진행하면서 늘 좋은 일만 있었던 것도 아니고 늘 나쁜 일만 있었던 건 아니죠. 근데요. 상황은 늘 있지 않아요? 그쵸? 사실은 상황이 있기 때문에 아미라는 거 아닐까요? 내 삶이 그냥 평안하게만 하면 아미 못 알아들었을 거예요. 근데 뭔가 헛헛하고 부족했기 때문에 아미를 알아들은 건데 그렇다면 내가 아미를 하는데 진행하는 데 있어서도 상황이 있는 건 너무나 당연한 거예요. 중요한 건요. 그 상황이 있지만 내가 그럼에도 불구하고 아미를 하고 싶은 이유 정말 하고 싶은가? 그리고 내가 지금 설정한 목표가 정말 내 건가? 그게 정말 내 거면 어떠한 상황이어도 하는 거예요. 저는 그게 너무 중요한 것 같아요. 아미 사업에 있어서. 내가 왜 하며? 그리고 저 목표를 정말 내가 해야 되나? 정말 하고 싶나? 그러면 그 모든 상황들이 정리가 되면서 제가 원하는 목표에 가 있더라고요. 그래서 오늘 다시 한번 여러분들이 제 얘기를 들으면서 내가 왜 아미를 하고 있으며 그리고 나의 목표는 무엇인가를 다시 점검하시면서 다시 다져지는 그런 시간이 되시기를 진심으로 바랍니다. 감사합니다.